اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنی تحصیل تونسا، بہووا اور شادہ لنڈ کے جتنے دوست ہیں اسپیشلی ان سے مخاطب ہوں، اور جب بھی ہم کسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں یا کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ایک ہی مشورہ ملتا ہے کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہ لوگ کریں جن کی معیشت مضبوط ہے، یہ کام وہ لوگ کریں جو مضبوط ہیں ہر اعتبار سے۔ ایک غریب آدمی کا، مالی طور پر کمزور لوگوں کا تحریکیں چلانا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ اگر ہم معیشت کی بہتری کا انتظار کرتے رہیں تو زندگی گزر جاتی ہے، کبھی معیشت ٹھیک ہوتی ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور ہم 75 سال میں یہی معیشت کی بہتری کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، اور اپنے امیر طبقے کی جانب دیکھتے رہیں کہ بھئی ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارا امیر طبقہ ہمارے حصے کا کام کرے گا، ہمارے حقوق کی بات کرے گا، اور جب تک ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تب تک ہم امیروں کی جانب دیکھتے رہے، اپنے رائل طبقے کی جانب دیکھتے رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم معیشت ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے اور ہمارے عمراء جو تھے مزید امیر سے امیر ہوتے گئے، انہوں نے تونسا کے حقوق کی کوئی بات کبھی نہیں کی، نہ ہی تونسا کی کبھی وکالت کی ہے۔ لہٰذا اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میں تاریخ میں دیکھتا ہوں، تاریخ میں ہمارے جتنے بھی لیڈر اور مشاہیر گزرے ہیں، انہوں نے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، قید و بند برداشت کی ہے، لیکن اصولوں کو کبھی معیشت کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ زندگی کے اصول ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جن پر بھوک، تس، ہر چیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اصول قربان نہیں کیے جاتے۔ اسی جذبے کے ساتھ میں اپنے تمام طلباء سے، اپنے تمام دوستوں سے، وکلاء برادری سے، سول سوسائٹی سے اور تونسا کے تمام رہائشیوں سے، پوری تحصیل شادہ لنڈ ہے یا تحصیل تونسا ہے یا بہووا ہے، ٹبی کیسرانی اور تمام ملک کا علاقے جو پہاڑ ہے، کوہ سلیمان ہے، ان تمام لوگوں سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اب ارباب اختیار کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ 75 سال میں ہم نے ان کو بہت دیکھ لیا، نسل در نسل ان کے اقتدار بھی دیکھ لیے، اب خود کرنے کا کچھ وقت ہے۔ اب ہم سارے غریب لوگ اکٹھے ہوں گے، سارے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے جن کو معیشت کے تانے ملتے ہیں، اب ہم سارے وہ لوگ اکٹھے ہوں گے جن کو بھوک کے تانے ملتے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ بھوک اور پیاس کے باوجود بھی ہم اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے بول سکتے ہیں۔ لہذا آج سے اللہ پاک کا نام لے کر ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے، جس تحریک کا نام ہے تونسا کو ضلع بناؤ، بہووا کو تحصیل بناؤ، شادہ لنڈ کو تحصیل بناؤ۔ اب ہم لوگوں کے ماتحت رہ رہ کر تھک گئے، اب ہمیں آزادی چاہیے، اب ہمیں خود مختاری چاہیے، اب ہمیں اپنا ضلع چاہیے، اب ہم اپنے جو لوکل ٹائپ کے فیصلے ہیں خود کرنا چاہتے ہیں، اب ہم اپر پنجاب کے نیچے نہیں رہنا چاہتے، ہمیں جنوبی پنجاب صوبہ چاہیے، اب ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اب ہمیں آزاد فضاؤں میں جینا ہے۔ ہم اس طرح اب نہ جاگیرداروں کی جانب دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سرداروں کے زیر سایہ رہ سکتے ہیں۔ اس تحریک میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور جو سرفروش ٹائپ لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ہے محمد حسن لیاقت کلاچی صاحب، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر محمد حسن لیاقت کلاچی صاحب اس وقت اسلام آباد میں ہیں۔ دوسرا نام ہے محمد زہیر خان گرمانی صاحب، ٹبی سے تعلق ہے۔ فرحان گل صاحب ٹبی سے تعلق ہے۔ محمد اکرام فیض چیئرمین سریکی اسٹوڈنٹ کونسل اسلام آباد میں رہتے ہیں اس وقت، وہاں پر کافی صوبہ سریکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ محسن رشید صاحب ٹبی کیسرانی سے تعلق ہے۔ محمد بلال میانہ صاحب، ڈاکٹر وحید اشرف صاحب
टोबा टेक सिंह में होते हैं, हमारे अपने इलाके के सपूत हैं। काशिफ गुल साहब, गुलाम असगर कारलू साहब, मोहम्मद शफकत लिगारी, मोहम्मद हनीफ मलकानी साहब, मोहम्मद वसीम दवानी साहब, मोहम्मद वसीम कमर साहब, मोहम्मद महताब खितरान साहब, गुलाम मुस्तफ़ा कैसरानी साहब, मोहम्मद सादिक मलाना साहब, साबिर हुसैन सांगी, मोहम्मद अजमल सांगी साहब इंजीनियर हैं हमारे इलाके के, मोहम्मद काशिफ कैसरानी साहब, जुनेद खान खितरान साहब, ये वो लोग हैं जो इस तहरीक के बानियान में शामिल हैं। और मैं बताता चलूँ कि ये तहरीक गैर सियासी तहरीक है, सिर्फ अवामी तहरीक है। तौसा के नाम पर हमने लोगों को इकट्ठा करना है, तौसा के हकूक़ के नाम पर हमने बात करनी है और इस तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा मिंबर साजी करके हमने इस तहरीक को जान देनी है, इस तहरीक को ताकत देनी है। और जब तहसील तौसा के ज़्यादातर हम वोटर इकट्ठे कर लेंगे, ज़्यादातर लोग इसके मिंबर बना लेंगे और उस तहरीक में तमाम मेंबरान से वादा लिया जाएगा कि ये तहरीक आपके वोट का जहां फैसला करेगी वो वहीं पर वोट देने के पाबंद होंगे। और जब इंशाल्लाह ये तहरीक अपने वोट बैंक को बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा लेगी, बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे इम्कान है, उस वक्त मैं अवामी नुमाइंदों से बात करूँगा, सियासी जमातों से बात करूँगा। जो सियासी जमात, जो अवामी नुमाइंदा हमारे तौसा को ज़िला बनाने और हमारे तहसील वहोबा को तहसील और शाहदालुन को तहसील बनाने का वादा पूरा करेगा, ये तहरीक उस नुमाइंदे और उस जमात के पीछे खड़ी होगी और उसको हम सारे का सारा जो वोट बैंक हमारा होगा हम वो इकट्ठा करके देंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। अगर कोई जमात हमारे इस मौक़िफ़ के मुखालिफ होगी, हम वोट की शक्ल में जमहूरियत के अंदाज में हम उसको सज़ा देना भी जानते हैं कि तहसील तौसा में ऐसी जमात या ऐसा कोई नुमाइंदा जो तहसील तौसा की तरक्की का दुश्मन है वो इधर सर्वाइव करके दिखाए, वो फिर हम देख लेंगे। बाकी मैं शुक्रगुजार हूँ ये मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने तामुन का हमें हामी भरी है। वो है सबसे पहले मुश्ताक हुसैन साहब, बैठक न्यूज़ और पयाम तौसा जाफ़र खान लिगारी साहब, अल मंजूर न्यूज़ मलिक मंसूर साहब, पंजाब 75 न्यूज़ सैयद अखलाक हुसैन शाह साहब, ओनली चीफ न्यूज़ मोहम्मद सलीम साहब, तस तौसा न्यूज़ मोहम्मद सुहेल गाड़ी साहब। इन मीडिया हाउसेज ने हमें मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई है कि तहसील तौसा का जो भी मौक़िफ़ होगा हम हर फोरम पे उसको डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे इजहार साहब हैं, कुलाची साहब, इजहार कुलाची साहब, जो कि हमारे साथ मुल्क हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में हमारी आवाज़ उठानी है। इसके अलावा बोल न्यूज़ ने समी इब्राहिम साहब की शक्ल में हमारे साथ तामुन की यकीन दहानी कराई है और इंशाअल्लाह ये तहरीक सिर्फ तौसा लेवल पर डिस्कस नहीं होगी, हम इसके प्रोग्राम, इसके सेमिनार इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, इसके सेमिनार हम लाहौर में भी कर रहे हैं, इसके सेमिनार हम मुल्तान में भी करेंगे और इस तारीख को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुल्की लेवल पे डिस्कस करवाएंगे और इन हुक्मरानों से हम पूछेंगे कि आपके पास इक़्तिदार भी रहा, आपके पास इक़्तिदार है भी, खा वो PTI है, खा वो PMLN है, खा वो पीपल्स पार्टी है, हमें तौसा की राह में रुकावटें बताएं, वो रुकावटें हम दूर करने के लिए तैयार हैं। आखिर कौन सी चीज़ है जो कोटद्दू को तो ज़िला बना सकती है, कौन सी चीज़ है जो गुजरात को डिवीज़न बना सकती है, लेकिन हमारा देरीना मंसूबा, देरीना हमारी ख्वाहिश के भी तौसा को ज़िला बना दें ताकि इस इलाके की जो महरूमी है वो ख़त्म हो जाए। आखिर कौन सी रुकावट है जो तौसा को ज़िला नहीं बनने देती। ये मेरा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा पैगाम दूर दूर तक पहुँचाएँ, इस पैगाम को शेयर करें और अनकरीब कल तक ही इंशाल्लाह हम इसकी मेंबर साजी का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मेंबर साजी का तरीक़ाकार आपको बता देंगे। और मुश्ताक साहब हमारे साथ इंशाल्लाह हैं पड़े, इनके थ्रू और जो मीडिया हाउसेज मैंने नाम लिया है उनके थ्रू हमारा पैगाम पहुंचता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं और मेंबर साजी में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक इकट्ठा करें ताकि हम इन जमातों को जो PMLN की शक्ल में है, PTI की शक्ल में है, पीपल्स पार्टी की शक्ल में है या जितनी भी जमातें हैं, हम इनको आखिर अपने फोरम पे बिठाएंगे और अपने ज़िले की तौसा के महरूमियों की बात करेंगे, महरूमियों का अजाला करवाएंगे, फिर हम इनके साथ खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे। वरना फिर ये तहरीक आगे बढ़ती रहेगी। ये तहरीक इतनी बढ़ सकती है
کہ توسا کی راہ میں آنے والے لوگوں کو، توسا کی ترقی کی راہ میں آنے والے لوگوں کو یہ تحریک انشاءاللہ بہا کر لے جائے گی۔ اب یہ تحریک انشاءاللہ کبھی رکے گی نہیں، کیونکہ یہ غریبوں کی تحریک ہے، یہ محروم طبقے کی تحریک ہے۔ اگر کسی مفاد پرست کی ہوتی تو شاید کسی راستے میں جا کر بک جاتی یہ تحریک، لیکن انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اپنی قوم سے کہ یہ تحریک انشاءاللہ اپنی منزل کی جانب ہر حالت میں رواں دواں رہے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان